तुमे मो माता पिता तुमेवं तुमे मो बंधु सखा तुमेवं तुमे मो विद्या द्रविणं तुमेव तुमे मो सरदेव मम देव देवं। भक्ति देवंकर दुख दूर करने निमते नारदंकर उद्यम। से नारद कहले, हे बाला, तुमे अजथा कहीं एते दुख बा चिंता करुछ। भगवान श्रीकृष्ण चरण कमल रे चिंतन कर, तांकरी कृपारु तुमर सकल दुख दूर होइजिब। जे कौरव मानकर अत्याचारु द्रौपदी को रक्षा करथिले, जे गोप सुंदरी मानकु सनाथ करथिले, से श्रीकृष्ण तो जो आड़े चली जाइछन्ति। तुमे तो साक्षात भक्ति, तुमे सर्वदा तांकर प्राण ठार मध्य अधिक प्रिय। तुमे डाकिले भगवान नीच लोकर घर को मध्य चली जाती। सत्य, त्रेता ओ द्वापर यही तीन जुगर ज्ञान और वैराग्य ही मुक्तिर उपाय थिले, किंतु कली जुगरे तो केवल भक्ति ही हेउची ब्रह्म सायुज्य अर्थात मुक्ति प्रदानकारी। एवं यही विषय विचारु नहीं परमानंद चिन्मूर्त ज्ञान स्वरूप श्रीहरि तांकर स्वस्वरूपरू तुमको सृष्टि करिसेंति। तेणु तुमे हेउछ साक्षात श्रीकृष्ण चंद्रंकर प्रिय एवं परमा सुंदरी। थरे तुमे जेतेबेले करपत्र जोड़ी मु कौन करिबी बोली प्रभु को पचारिथिल, सेतेबेले भगवान तुमको आज्ञा देथिले, मोर भक्त मानकु पोषण कर। तुमे भगवानकर सेही आज्ञा शिरोधार्य करिथिल। तेणु श्रीहरि तुम ऊपर अत्यंत प्रसन्न होई तुमर सेवा करबा निमते मुक्ति को तुमर दासी रूप में प्रदान कले एवं यही ज्ञान ही वैराग्य को तुमर पुत्र करदेले। तुमे वैकुंठ धाम रे ही तुमर प्रकृत स्वरूप रे विराजित होई भक्त मानक पोषण करुछ। भूलोकरे तो तुमे भक्त मानकर पोषण निमते केवल छाया रूप धारण करिछ। भगवानकर आज्ञा पालन करबा तुमे मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथी रे धरी भूलोक को आसिल एवं सत्य जुगरु द्वापर पर्यंत बड़ आनंद रे एठारे रहीगल। किंतु तुमर दासी मुक्त कलिजुग पाषाण्डता रूपी रोगरे पीड़ित होई क्षण होईगला। तेणु तुमर आज्ञा पाई से वैकुंठ लोक को चलीगला। तुमे स्मरण कले ही से ए लोक को आसे एवं पुनर्बार फेरी जाए। किंतु यही आज्ञा और वैराग्य को निजर पुत्र बोली भावी तुमे एबे मध्य निज पाखरे रखिछ। तुमर यही पुत्र दुही को कलिजुगर हतादर करा जीवारु ए दुहे उत्साहहीन और बुद्ध होई गले। जहाँ भी हो तुमे चिंता कर नहीं। जो उपाय रे एमानंकर नवजीवन फेराई आनी हेब मु ताहा चिंता करुछि। हे सुमुखी, कलिजुग सदृश्य अन्य कौनसी जुग नहीं। यही जुगरे मु तुमको प्रत्यक्ष घर और प्रत्येक हृदय रे स्थापित करदेवी। देख, अन्य सब धर्म को पछरे पकाई एवं भक्ति विषय रे महोत्सव मानकर गौरव बढ़ाई मु जदि जगत रे तुमर प्रचार करि न देछि तेबे मु श्रीहरिंकर दास नुहे। कली जुगरे जो जीव तुम सहित जुक्त हेब अर्थात भक्तिर आश्रय नब से पापी होइथिले भी निर्भय रे भगवान श्रीकृष्णकर अभय धाम को जीव। जो बुद्धि
ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭକ୍ତି ନିବାସ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ବି ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ନିବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ, ରାକ୍ଷସ କିମ୍ବା ଦୈତ୍ୟ ଆଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତପ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ଆଦି କୌଣସି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ସହସ୍ର ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମେ। କଳିଯୁଗ କେବଳ ଭକ୍ତି ଏକମାତ୍ର। ଭକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସାର। ଭକ୍ତିର ବଶ ହୋଇ ତ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଦୋଷ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ରିଲୋକରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଥିବା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରତ, ତୀର୍ଥ, ଯୋଗ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାରର ସାଧନା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପୁନଃସମର୍ଥ। ଶ୍ରୀସୁତ ମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭକ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ମୋଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ। ହେ ସାଧୁବର, ଆପଣ ବଡ଼ କୃପାଳୁ। ଆପଣ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀସୁତ ମୁନି କହି ଚାଲିଲେ। ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମନରେ ବିଶେଷ କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହାତରେ ହଲାଇ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ ପାଖରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଜୋରରେ ଡାକିଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନ, ଉଠ ଉଠ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ହେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଉଠ ଉଠ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ତାପରେ ସେ ବେଦଧ୍ୱନି, ବେଦାନ୍ତ ଘୋଷ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ପାଠ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ସେ ଦୁହେଁ ହାଇ ଉପରେ ହାଇ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସିନା ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସବୁ ବଗ ପରି ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେହ ଶୁଖିଲା କାଠ ପରି ନିସ୍ତେଜ ଓ ନିଃସାର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାହା ଦେଖି ନାରଦ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏମାନଙ୍କର ଏହିପରି ନିଦ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କିପରି ଦୂର ହେବ? ହେ ସୈନିକ, ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଭିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଯେ ସଫଳ ହେବ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେ ଦେବର୍ଷି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ମହାନୁଭବମାନେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ।
ସେହି ସତ୍କର୍ମଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଓ ବୁଧାବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇଯିବା ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଭକ୍ତିର ପ୍ରସାର ଘଟିବ। ସେହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଣି ନାରଦ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କରି ଗୂଢ଼ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ତାହା ତ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣିମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିବେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍କର୍ମଟି କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କେମିତି ଜାଣିବି? ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଶ୍ରୀ ସୁତ ମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୈନିକ, ଏହିପରି ଭାବି ଭାବି ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନାରଦ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ ଯେଉଁ ମୁନୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥାନ୍ତି। କେହି ଏହା ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ତ କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଠିନ। କେହି ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ତ କେହି ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଧରାପଡ଼ିଯିବ ଭୟରେ ବିଷୟଟି ଶୁଣି ସେଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିସ୍ମୟ ଖେଳିଗଲା। ଲୋକେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କାନରେ ଫୁସୁରୁ ଫାସର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଯଦି ବେଦଶୂନ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ଘୋଷ ଓ ବାରମ୍ବାର ଗୀତାପାଠ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟ ବା ଅଛି? ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗୀରାଜ ନାରଦଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଜଣା ନାହିଁ, ସଂସାରୀ ଲୋକେ ବା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ନାରଦ ଓ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଏହା ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନାରଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁତ ହୋଇ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ସେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜସ୍ୱୀ ସନକାଦି ମୁନୀଶ୍ୱରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରଦ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମାଗଣ, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଗଲି। ଆପଣମାନେ କୃପା କରି ମୋତେ ସେହି ଉପାୟଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଦ୍ୱାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସିନା 5 ବର୍ଷିଆ ବାଳକ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ପୂଜକ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି, ଭଗବତ୍ ଲୀଳାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସର୍ବଦା ସେଠିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ୍ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆଧାର। ହରି ଶରଣମ୍, ଭଗବତ୍ ହିଁ ଆମର ଆଶ୍ରୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। କାଳପ୍ରେରିତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଭୁଙ୍ଗା ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ତୁରନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୟାଳୁ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା,
ତାହା କ'ଣ ଏବଂ ମୋତେ ତାହା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ? ଦୟାକରି ବସ୍ତୁତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ସୁଖ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରେମର ସହିତ ସବୁ ଜାତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ, ମୋତେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ସନକାଦି କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ହିଁ ରହିଛି। ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ଆପଣ ତ ବୈରାଗୀମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି। ପୁଣି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସମାନଙ୍କର ଚିରପଥଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଭାସ୍କର। ଆପଣ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତିକୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତ ସର୍ବଦା ବାଞ୍ଛନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଋଷିମାନେ ସଂସାରର ଅନେକ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମାର୍ଗ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେସବୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ମାର୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ସେହି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକକାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ତାହା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ନାରଦ, ଦ୍ରବ୍ୟଯଜ୍ଞ, ତପଯଜ୍ଞ, ଯୋଗଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପ୍ରଦାୟକ କର୍ମସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜ୍ଞାନଯୋଗକୁ ହିଁ ସତ୍କର୍ମ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ କର୍ମରୁ ସୂଚକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଶୁକାଦି ମହାନୁଭବମାନେ ପାରାୟଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ। ଭାଗବତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ମୋଚନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମେଣ୍ଢାମାନେ ପଳାୟନ କରିବା ପରି ଭାଗବତ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ଫଳରେ ପ୍ରେମରସ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଓ ଗୀତାପାଠ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ କିପରି? ସେହି ମହାପୁରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ବେଦର ସାରାଂଶ ହିଁ ତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଦାପି ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନକାଦି କହିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ସାରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ସତ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ଉପନିଷଦରୁ ପୃଥକ୍ ତଥା ଫଳରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଧହୁଏ। ଫଳର ରସ ଚେରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ସେସବୁରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରୁ ଯାଇ ଫଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ।
दूधरे घी थाए सत, किंतु दूध पीले सेथिरु घीर थक स्वाद जना पड़े नहीं। अथच से घी दूधरु अलगा होइगले ताहा देवता मानक मध्य प्रिय होता है। आगरु मूलरू अग पर्यंत सर्वत्र शर्करा मधुर रस व्यापी रही थाए, तथापि आखुर ताहा अलगा होइगले ताहार मधुरता अधिक जना पड़े। भगवत कथा ठीक सही परी गर्भक मधुर। भागवत पुराण हेउची वेद समान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्थापन निमंते ताहाकु व्यासदेव प्रकाशित करिसंति। पूर्व कालरे वेदांतर पारंगम तथा गीतार रचयिता भगवान व्यासदेव जेतेबेले विषण्ण होई अज्ञान समुद्र रे उबुटुबु होउथिले, सेतेबेले परा आपण तांको चारि गोटी श्लोक रे भागवत शुणाइथिले एवं ताहा शुणी देबा क्षणी तांकर समस्त चिंता दूर हो जाइथिला। आज पुणी भागवत प्रवाह विषय रे आपण मनरे किपरि संदेह जात हैला जे आपण आमकु एसबु पचारुछंती। आपण से दुख सुख विनाशकारी श्रीमद् भागवत पुराण ही शुणाइबा आवश्यक। श्री नारद कहिले, हे सनाकादि ऋषिगण, आपण मानकर दर्शन जीवन सकल पाप तत्क्षण नष्ट करिदिए एवं जो माने संसार दुख रूपी दावानल रे जलुछंती सेमानंक उपरे अति शीघ्र शांति जल वर्षण करिथाए। शेष वेद तांकर सहस्र मुखरे गान करुथिबा भगवत कथामृत आपण माने निरंतर पान करुछंती। मु प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाश करने को अनुरोध करी आपण मानकर शरण नेछि। अनेक जन्म रे संचित पुण्य पुंजी उदय हेबा फलरे मनुष्य को तो सत्संग सत्पुरुषंकर सानिध्य मिले एवं से सत्संग तार अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार नाश करी विवेक उदय करि दिए। इति श्रीपद महापुराण उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महापुराण कुमार